Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برشا غلامنا بزني يقطن برقلوشة شو الغلامنا بزجا بس أدم بالله خليفة إتبجبرب بس أدم بالله حرت الرزق نغمة لربلن تربية قلب تروشة رب بس الله سبحانه وتعالى إخلاص قلب تلر بزن شقنا حمد الثناء مقطع ألقلر بس بصائدة بس بندلرجة رحمت شندب جبر المش بلغان بيغمر بس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جا أنا أهل بيتنا صحابة كرام نارنا هم ده بيغمر بس جا قيامت كنا نقدر إزلكت يرشلر بس جا إخلاص كونل طرفلر بزدان إرشكن صلوات شريفلر بس سلام دغلر بس بصائدة محترم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك بلصن أشبه جماعة كنا بس الله تعالى إلكن تنشلغندا إمين لكتا بركة شب الله قشقان شغمل غيبادة تابولب بربر بزن خاقن وخرماتن بلب وغمري إترغى حمى بزغا نصيب إلى سائدة محترم جماعة بوغن تقديم إتدرغن وغازي بس أولدا بلصا خلق في غلب الأنبيله Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sirtugul uzun bir hadisinde aytdı innema bu'ithtu li utammima makarimel ahlak yani benim sizge jiberliğim benim sizge demek Allah elçisi bulup kelüğüm huluklarınızı körkem itu huluklarınızı kamil itu için dep anlattı demek öz vazifasın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ol kelgençe onun peygamberliğe kilgençi Allah'tan Kur'an ingençi halk nindi idi. Halkları nindi idi. Halkına halk bizi idi mi? Gerisince buza idi mi? Eğer de qarasak xamir şeydiler. Kız bağlarını utireydiler. Tiriley kumeydiler. Eti enkege hürmet. Yaşlarga hürmet. Tiren derecede tügül idi. Kişiler ota oğluna, ona kızını bilmegen halde yaşayan vakitte kildi İslam dini. Elhamdülillah. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatta özünün 10 balası bulup da şularının birisinde öpmegen eti kişiye aptırады. Nişegende senin bağların var, senelle birisinde öpmesin mi? Senelle birisinde yaratmısın mı? Şul mağanada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir balanı kuşaklap öpkeş şularının etisi şok katты aptırады anın bulay yumuşak müamele kılığına. Şakura muhterem cemaat, Müslüman halkları illegilikten yumuşak көңіллі болған. Müslümanlar illegilikten bala şağаны bek yaratқан. Müslümanlar eti enkege her vakitte ihtiram bilen, yumuşaklık bilen müamele kılıp eti eninin hayır duasını alırga tırışkan. Kur'an'da Allah Teala ayta innel insane li rabbihi lekanud. Allah Teala ayta eden balası de özünün Rabbisine şükürsüz, rahmetsiz diye ayta. Mine bu şükürsüz hem rahmetsiz diyenine Hasan el-Basri Basra şehrinde yaşap tabiğinler boğunundan bulgan zor galim Hasan el-Basri bulay anlattı. Allah'tan berilgen musibe, yani koyğıga, hasretke, ağırlıkka, sınavga adam bağları tüze almaz. Sonarlar. Koyğı kildi. Birinci koyğı mine şu, ikinci koyğı mine şu, üçüncüsü mine bu, dördüncüsü mine bu. Tenimde 25 türlü ağırı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü deyip kişiler karşında söyleyip yürürler, zarlarlar, zarlanırlar. Lakin Hasan el-Basri ayta Allah'tan kilgen nimetlerini görmeslerdi. Allah Teala bergen nimetini görmesler, beyelep bitirmesler. Yani gözün köre, kulağın işite, bular endi nice nimet.
Үз телең белән сөйлисең, үз тешләрең белән ашыйсың, үз аякларың белән йөрисең, үз кулларың белән кәсеп итәсең. Инде булардан зурак нинди ниғмәт бар икән? Мөхтәрәм җәмәгать, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә биргән ниғмәтне күрә белергә кирәк. Без бирмәгәнне, без авырлыкны, борчуны, хәсрәтне күрәбез, саныйбыз, тилмерәбез, зарланабыз. Шулар турында башкаларга сөйләбез, таратабыз, чәчәбез. Ләкин бит яхшылыгын да күрергә кирәк. Нәрсә зарланып йөрисең? Әллә инде инвалидлар тырышып яши. Әллә инде гарипләр тормышы авыр дип карыйсың, ләкин күңелен төшерми, кәсебен кыла. Эшенә бара, эшеннән кайта, тормышын алып бара, өйләнә, гаилә кора, балалар тудыра, балалар үстерә. Аллаһның рәхмәте белән әз генә булган шатлыкка да сөенеп, шатланып яши бит инде бу. Нишләп син кайгырып йөрисең? Нишләп синең йөзеңдә елмаю юк? Нишләп йөзең синең һәр вакытта караңгы чырайлы? Нишләп син шатланып яшәмисең бу дөньяда Аллаһ биргән ниғмәтләрне күреп? Менә шул турыда сорау, мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебезгә урынлы сорау булса кирәк, чөнки күрәбез, урамга чыксаң, елмайган кеше әсәрен күрмәссең. Шатланган кеше әсәрен күрмәссең, ишетмәссең. Шуңа күрә бөтен адәм баласы кайгыга баткан имеш. Инде мөхтәрәм җәмәгать, тагын да холык-фигыль хакында сөйләгәндә, мөселманнар бер-берсенә холык-фигыльләре ничек булырга тиешле икән, шул турыда да бераз инде сөйләп алырбыз иншааллах. Гомумән, мөселман кеше башкаларга карата хәер хаклы, ачык чырайлы, көнләшми торган, рәнҗими торган, караңгы чырай күрсәтми торган, хөрмәт белән караган, тәкәбберлеген ташлаган булса билгеле хәерле була. Башкалар турында кайгырту хәерле гамәл. Гомумән, элек-электән мөселманнар бер-берсе хакында кайгыртып килгәннәр. Күршесе булсын, туганы булсын, әти-әнкәсе булсын, иптәше, дусты булсын, һәрберсенең синең каршыда хаклары, хөрмәтләре бар иншааллах. Һәм Судан илен инде гарәп иле дип беләбез. Шул Судан иленең авылларының берсендә мәктәпне күз алдына китерик. Bir sınıf оқучылары. Bir sınıf оқучылары укытучы аларны укыта да, койсыгыз иң яхшы итеп эшли, димәк, иң яхшы билгеләр ала, шуларга да миннән приз ди, миннән бүләк ди шуларга. Һәм тырышалар балалар, эшлиләр инде, яхшы билгеләрен алалар. Караса укытучы 10 кешенең, 10 баланың билгеләре иң яхшысы икән. Һәм бүләкне кемгә бирергәсең дигәндә бер фикер килә башына. Укучыларына әйтә, балалар, сез ди һәрберегез ди үз исемен кагазга язсын да ди, миңа бүкләп шул кагазны каршыма куйсын ди. Аннан соң без шул кагазның берсен алабыз да ди, кемнең исеме чыкса, бүләкне шуңа бирәбез ди. Приз аяк киеме. Аяк киеме, чөнки Африка җирлегендә кием салым кытлыгы нык сизелә күрәсең. Шуның өчен дә инде укытучылары бүләк итеп нидер башка әйбер алмаган, бәлки аяк кием алган. Һәм укытучы кагазларның берсен тартып ала да инде. Шул кагазны ачып укый. Анда язылган Вафа Абдулкарим диелгән. Бу кичкенә генә кызның исеме. Бактың исә, аның аяк киеме начар икән. Калганнарныкы яхшырак, шу кызның иң начар аяк киеме. Соңыннан теге балага аяк киемен тапшыргач, укытучы калган кагазларында карый бит инде. Карый, берсенә Вафа Абдулкарим дип язылган. Икенчесенә Вафа Абдулкарим дип язылган. Өченчесенә шулай язылган, дүртенчесенә 10 кагазга да Вафа Абдулкарим дип язылган. Ни өчен? Һәр бала күрә Вафаның аяк киеме начар. Бездә булса бит инде бала үзенең исемен язар иде, приз бүләк миңа эләксә иде дип кайгыртыр иде бит инде үзе хакында. Монда күрделәр, карале, бер кызчыкның аяк киеме иң начар икән, бактың исә аңа ярдәм итәргә кирәк икән. Ягъни балаларның фикерләве менә шулай. Миңа түгел, иң авыр кешегә эләксен бүләк. Тормышы иң начар булган,
Мохтажлыгы иң көчле булган кешегә эләксен бу бүләк дип калган балалар үзе хакында уйламый. Калган балалар да Вафа Абдулкарим хакында уйлый җәмәгать. Менә бу ислам. Менә бу ислам. Син үзеңә теләгәнне башкаларга телисең. Син үзең өчен кайгыртканда һәм шул үзең өчен кайгырту үзеңә дә кирәк. Үзең өчен кайгырту хисен җиңеп синнән авыррак хәлле булган кеше хакында кайгыртасың. Ул синнән мохтаҗрак, ул белгенлеккә төшкән, аның бурычы бар, ул авыру, аның саулыгы начар яки башка теле сыйфатлары бар. Аны турда кайгырту өчен җирлек сәбәп ул. Синең йөрәгең тынычлык таба алмый, аның хакында борчылып. Син тыныч йоклый алмыйсың. Синең тамагыңнан ризык үтми, күршең аш булганда, туганың аш ялангач булганда, син рәхәтләнеп ашый, син рәхәтләнеп яши алмыйсың. Менә бу була җәмәгать мөселманлык. Менә бу була күркәм холык, гүзәл холык. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям син ашап утырганда, димәк, күршең аш булмасын диде. Һәм башка бер хадисендә башкалар да аш булмасын өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулпаны күбрәк салыгыз. Пешергән ризык әзерләгән, пешергән вакытта диде. Ягъни ризык пешерәсең, күләмлерәк итәсең, башкаларга да кертәсең. Күршеңне беләсең, тормышы авыр, башкалар турында кайгыртасың. Ягъни синең ризыгыңа сузыла торган кулларның саны күбрәк. Шуның белән син бәрәкәтне табасың, иншаалла. Шуңа күрә җәмәгать ислам дине күркәм холык, мөселман булу, ул башкалар хакында кайгырта торган искеткеч зур этергеш икән, иншаалла. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям мәл'унун ман aqqa валидейхи диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ләгънәт кылынган кеше шул булыр, әти әнисен тыңламас. Ягъни әти әнисен тыңламаган, итагать кылмаган, санламаган кеше, аларны рәнҗиткән кеше, алардан көлгән кеше, аларны түбәнсеткән кеше мәлгун була дип атады. Ягъни ләгънәт кылынган диде мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр дә без гарәп әдәбиятына игътибар итсәк, гарәпләрнең мәшһүр әдипләреннән булган Әл-Җахис бу инде урта гасырларда Багдад шәһәрендә яшәгән, сәяхәт кылып күп илләр кишкән, күп шәһәрләрдә булган, күп халыкларны күргән инде тәҗрибәле шәхес искиткеч матур сүз әйтеп калдырган. Әгәр дә сөйләшкән вакытта синең каршында 3 төрле кеше булса, аларны тыңлап бетер. Аларның сүзләрен бүлдермә дигән. Беренчесе әл-валидан, ягъни әти-әнкәң. Әти-әнкәңнең әйткән сүзләрен тыңлап бетер. Алар сөйләгәндә бүлдермә. Икенчесе әт-тифл, ягъни кичкенә бала. Кичкенә бала сөйләгән вакытта тыңлап бетер, бүлдермә. Һәм өченчесе әл-мәхмум, кайгылы, хәсрәтле кеше дип әйтте. Аны да тыңлап бетер. Ни өчен? Qalbuhum huvan-natiq. Аларның йөрәкләре дә сөйләр. Ягъни алар нашы 3 төрле кеше тел белән генә сөйләмәс, йөрәге белән сөйләр. Әгәр дә бүлдерсәң, тыңламасаң, ишетмәсәң, аларны ишетергә теләмәсәң, йөрәкләре җылар. Йөрәкләре телгәләнер икән буларның. Кайгылы кешенең, хәсрәтле кешенең, кичкенә баланың, сабыйның, әти-әнкәнең дип әйтелде мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә мөселман кеше кайгылы булган кешенең хәленә керергә тырышсын. Үзен улыга куймасын. Әйе, аның кайгысы юк бүген көндә. Бүген көндә аның эше бара, өендә рәхәт, өендә җылы, кайнар су агып тора, ашыга ризыгы бар, бернинди ихтияҗы, бернинди мохтаҗлыгы юк җәмәгать. Кисә киеме әллә ничә төрле, ашаса ризыгы әллә ничә төрле. Юкларга урынына җылы, бөтенесе бар. Йөрергә машинасы,
шатланып бара торган эше бар, акчасы бар, хезмәт хакы бар. Ләкин әйтелде, койгыга төшкән, хәсрәткә төшкән кешенең хәленә керергә тырышсын. Әтиәнене аңларга тырышсын. Аларны ишетә белсен. Кечкенә баланы тыңласын. Әйдә, йөрмәмдә кумаша үтеп, дип куып җибәрмәсен. Кит моннан. Аяк астында бутал бирмәле. Кечкенә бала битендә җылап килә кый вакытта, әтиәнкә кый вакытта инде шиткә таба ура битендә баласын. Игътибар бирми. Бала җылаган вакытта син аны тыңламасаң, аны тыңлаучы бүтән кеше табылыр. Бергә укыган, урамда бергә уйнаган балалар табылыр. Аны тыңлаучы булыр. Ләкин шуларга карап ул сүгенергә өйрәнер. Аларның гадәтләрен куар. Алар аның өчен, синең бала өчен җылылык таба торган кешеләр булып, балаң өчен әти-әнкә караганда кадерлерәк затка әверелмәгәе. Бу җәмәгать бик куркыныч. Вакытында игътибар бирмәсәң, демәк бала синнән бүтәнгә күчергән мөмкин, рухы белән, җаны белән билгеле. Әйе, өйгә кайтыр, ләкин синдә аның әһәмияте булмас. Син картайырсың, олы яшькә җитәрсең, урынга ятарсың, егылырсың, бала сине ишетергә теләмәс. Ни өчен? Дөнья куласа, әйләнә бер баса. Чөнки син аны ишетергә теләмәдең. Син мәшгуль булдың имеш. Синең эшең күп булды имеш. Синең вакытың, кәефең булмады имеш. Балага вакытында игътибар бирергә. Шакыр җәмәгать кай вакытта холкыбыз яман булуның, менә бу бәгырең таш булуның җимешен кай вакытта дөньялыкта ук күрергә туры килә. Ни кызганыч. Мөхтәрәм җәмәгать, имам Ан-Навави хәзрәтләренең әйткән шундый бер акыллы сүзе бар. Халқул лихьяти мухаррамун илля фи халатин вахидатин юстахаббу ди. Ягъни имам Ан-Навави хәзрәтләре әйтә, сакалны кыру нигездә харам ди. Сакалны кыру нигездә харам ди. Фақат бер вакытта гына мустахаб ди, бер очракта гына. Койсы очракта дигәндә, әгәр дә ди, хатын кызның битенә чыга икән төкләр, сакал булып яки мыек булып, аларны кыру мустахаб ди. Ни өчен дигәндә, табигаты үзгәрә ди. Табигаты үзгәрә аның ди. Шуңа күрә без әйтәбез, ире кеше ире булып калсын, табигаты үзгәрмәсен. Хатын кыз булып калсын, табигаты үзгәрмәсен. Ягъни холкы фигыле хатын кызга хас булсын, йомшак булсын, күркәм булсын, балаларны ярата торган, аларны кабул итә торган күркәм әни булсын. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, уксус балны бузган кебек ди, уксус. Әз генә күләмдә уксус балны бузган шикелле ди. Начар холык фигыль гамәлне буза ди. Ягъни син намаз укыйсың, тырышасың, гамәл гыйбадат кыласың, садака бирәсең, мәчеткә барасың, дугалар кыласың. Ләкин синең холкың, фигылең татар телендә әйткәндә ташка үлчим. Кешеләрнең бәгырен корыта торган, кешеләргә зулым кыла торган, каты бәгырле, каты йөрәкле кеше син. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, демәк безнең халыкта әйткәнчә, бер тәпән балны бер кашык дегет бузган кебек, бер тәпән балны бер кашык дегет битергән кебек, сафтан, демәк чыгарган кебек, әрәм иткән шикелле. Демәк Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, әз генә уксуста балны битерер. Демәк синең начар холкың, фигылең кешеләрне аптырата торган, кешеләрне йөдәтә торган,
Кешеләрнең йөрәкләрен боза торган холкың, фигылең синең кылган гамәлләреңне юкка чыгарыр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шакыра мөхтәрәм җәмәгать, намаз укып кына түгел, холыкларыбыз яхшы булса иде. Әти-әниләребез бездән кайгырту, алар хакында уйлау, алар өчен тырышу көтсәләр иде. Һәм без булдыра алсак иде бу вазифаларыбызны, үти алсак иде. Ирләр хатыннары хакында, хатыннар ирләре хакында кайгырту белән яшәсәләр иде. Бер-береңә мәрхәмәтле булып, бер-береңә йомшак булганда гына җәмәгать гамәлләрең димәк төзек булырга мөмкин. Күңелнең йомшаклыгы, сафлыгы, синең әдәбең димәк ул холкыңның, фигылеңнең матур булуыннан иншааллах. Алла Тәала илкеннәребезгә тынычлык бирсен, иминлек бирсен. Гаиләләребездә татлык, тигезлек булсын, үлфәт, мәхәббәт булсын. Бала оныкларыбыз бәхетле, тәүфиклы булып, һәр вакытта алардан игелек, шәфкать, мәрхәмәт көтсәк иде. Алла Тәала тормышыбызга бәрәкәт бирсен. Ислам өммәтебез көчле булсын, куәтле булсын, мөхтәрәм җәмәгать.